باتوں میں اثر دیتا ہے، خیر کی توفیق تسکین جگر دیتا ہے۔ کچھ نہیں دشوار گوہر اس کی مرضی کے لیے، بولنے کا پتھروں کو بھی ہنر دیتا ہے۔ گلشن جیست میں جو پھول کھلانے نہ دیا، پیر امید کے صحرا میں لگانے نہ دیا، بارش لطف و عنایت میں نہانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، اور میری قسمت میں تو بس خزانوں کا موسم ہی تھا۔ کیا کہوں میرے ساتھ بس غم ہی غم تھا، تھے گناہ بہت زیادہ اچھا عمل کم ہی تھا، میرے اعمال کا تو بدلہ جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ گنبد خضرا کے دامن کے ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے کی دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ میری قسمت میں تو بس خزانوں کا موسم ہی تھا، کیا کہو میرے ساتھ بس غم ہی غم تھا۔ عقیدتوں کا چراغ لالا زار ملتا ہے، بہرے لالا زار ملتا ہے، محبتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے منیر الاسلام سلام محبت عرض کرتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ جواب عنایت فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سرزمین فتح پور کے تمامی مسلمانوں کو گزارش کروں گا، ہمارے دادا، ہمارے چچا، ہمارے بھائی، ہمارے جتنے بھی ماں بہنیں آئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے گھروں پہ بستروں پہ آرام فرما رہے ہیں، یا روڈوں پہ ٹہل رہے ہیں، مچل رہے ہیں، یا سڑکوں میں کھڑے ہیں، میں تمامی لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، گونج رہی ہے، تو تمامی لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلسے میں آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ کے دیار محبت میں بہت سارے ہندوستان، بنگال اور بہار میں جو تقریر کرتے ہیں بنگلہ زبان میں، اردو زبان میں، انگلش میں، یعنی کہ آپ کے زبان پر تقریر کرنے والے شخصیت آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ بنگال و بہار میں چھائی ہوئی خطیب جن کے تقریر کو سننے کے لیے، جن کو نمبر لینے کے لیے، جن کو دعوت دینے کے لیے، جس کو گاؤں پہ بلانے کے لیے، اس کے انتظار 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، بلکہ کئی مہینوں کا انتظار کرنے کے بعد اس شخصیت کو ملتا ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان، خطیب بنگال و بہار، حضرت علامہ مولانا عرب علی شاہی صاحب قبلہ، پرنسپل فیضان تاج الشریعہ، جو آپ کے بنگال سے چل کر تشریف لا چکے ہیں، ہریش چندر پور سے آپ کے تشریف فرما چکے ہیں، کچھ لمحے کے بعد ممبر نور میں آمد تشریف ہی لانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ ترنم، شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم۔ اگر آپ چاہیں گے وہ شاعر کو کہ اردو زبان میں نعت پاک سنائیے تب بھی سنا سکتا ہے، آپ اگر کہیں گے کہ میٹھی زبان پہ نعت پاک سنائیے تب بھی سنا سکتا ہے، آپ اگر بولیں گے کہ بنگلہ زبان میں نعت پاک سنائیں تب بھی سنا سکتا ہے، اگر آپ کہیں گے اردو زبان میں نعت پاک سنائیے تب بھی سماعت کریں گے، لیکن اس کے ذہن پہ، اس کے دلوں میں ہر خزانہ بسا ہوا ہے۔ وہ شاعر ہندوستان
कुरान शाह करन तरन्नुम बादशाह तरन्नुम तूतिए पगन चमना रजा हजरत मोहतरम नूर मोहम्मद साहब क़िबला, जिसे आप उसके चेहरे को जानते हैं, उसकी आवाज को जानते हैं, उसे पहचानते हैं। आपके यहाँ के इमाम और मुदर्रिस भी हैं, वो भी मिंबर नूर में तशरीफ ला चुके हैं। कुछ लम्हे के बाद आपने जिसको जिसको हैंडल पर नाम दिए हैं, तमाम तर उलमाए किराम आपके गांव पे, आपके बस्ती पे, आपके करिया पे, आपके छोटे से गांव में सब के सब आपके लब्बाइक कहते हुए आपके सरजमीन में तशरीफ ला चुके हैं। कुछ लम्हे के बाद ये सब उलमाए किराम आपके सामने सामने हो जाएंगे और बंगला और उर्दू में नात शरीफ भी सुनाएंगे, तकरीर भी सुनाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें करेंगे और सुनाएंगे कि वज़ू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, तमाम तर जायज और नाजायज की बातें सुनेंगे। आज हमारे देख रहे हैं चौक चौरा पे बहुत सारे बातें उछल रही है, लेकिन हम शरीयत की बातें नहीं करते हैं। हम वहां जहां जहां 10 आदमी बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, वहां पे दुनियावी बात करके मजाक करके जिंदगी को गुजार देते हैं। उन दीन को छोड़ करके, उस रात को छोड़ करके आप खुश नसीब इंसान मुसलमान हैं कि आपने आपके गांव पे बहुत सारे रुपये खर्च करके माइक वालों को आप बुलाए हैं, सामियाना टांगे हैं, लाइट और बल्ब जलाए हैं, आपके गांव के मदरसे को बुलाए, तलबा को बुलाए हैं, सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ के जितने भी नमाजी है, बेनमाजी है, जितने भी लोग नौजवान हैं, जितने भी माँ बहनें हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा, आप खुश नसीब इंसान है इसलिए कि ये रात जो है बाबरकत रात है, इसलिए कि हर रात ये नहीं मिलता है, इसलिए कि कल क्या होने वाला है हम और आपको मालूम नहीं है। इस रात के बाद हो सकता है कोई मुसलमान सुबह देखने पाए या ना पाए, कल की रात देखने पाए या ना दे, इसलिए कि मलकुल मौत आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि हम 100 साल की जिंदगी को गुजारेंगे, 100 साल की जिंदगी को गुजारेंगे, 60 साल की जिंदगी को गुजारेंगे, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि रिस्क देने वाला खुदा है और रिस्क उठाने वाला खुदा है, यानी कि दुनिया में जिंदा रखने वाला, 60 साल की जिंदगी रखने वाला, देने वाला खुदा है और 2 सेकंड की जिंदगी देने वाला ही खुदा है। तो हमको समझ में आया, पता चला कि हम और आप दुनिया पे रहने के लिए नहीं आए हैं, कुछ मेहमानी खातिर आए हैं। अल्लाह ने हम और आपको पैदा किया है सिर्फ और सिर्फ इबादत करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हम और आपको जिंदगी में रात और दिन खाने और पीने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि हम और आपको मकसद ये, अल्लाह का मकसद ये कि हम और आपको पैदा करने का मकसद ये है कि बंदों को पैदा करने का मेरा मकसद ये है कि इबादत करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, गरीबों को खिलाए, गरीबों को दान दे, मदरसा में दान दे, उलमा को साथ दे, मस्जिद के वीरान ना रखे, यानी कि मुक्तदी में भर जाए, आलिम के साथ मुसाफा करे, आलिम को चेहरा देखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी आलिम का चेहरा देखना, किसी आलिम के साथ मुसाफा करना, किसी आलिम को देखना, किसी आलिम को सलाम करना, गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी आलिम के साथ मुसाफा किया, गोया मेरे साथ मुसाफा किया, किसी आलिम का चेहरा देखा, गोया कि मेरे चेहरा को देखा। इस तरीके से आया हदीस पाक में कि अगर मेहमान रसूल है, जिसे आप तालिब इल्म कहते हैं, जिसे आप उस्तादी कहते हैं, जिसे आप खाना खिलाते हैं, अगर वो आपके कब्रिस्तान में, अगर गांव पे कब्रिस्तान में है, अगर कब्रिस्तान में मुर्दे बहुत सारे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उस कब्रिस्तान में आपके माँ भी दफन है, जिस आपका बाप भी है, आपका बीबी भी है, किसी का बीबी है, किसी का बाल बच्चा है, यानी कि तमाम तर गांव के लोग हो सकता है, किसी के दादा, किसी के परदादा, किसी के नानी, किसी के नाना, यानी कि वहां पे कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। वही कब्रिस्तान में अगर कोई मुर्दा के पास से तालिब इल्म गुजर जाए, नेक तालिब इल्म गुजर जाए, उसके नेक तालिब इल्म के जरिए से अगर कोई कब्रिस्तान में आजाब हो, किसी के बाप के कब्र में आजाब हो, किसी के माँ के कब्र में आजाब हो, किसी के बेटे के कब्र में आजाब हो, किसी के दादे के कब्र में आजाब हो, यानी कि किसी के कब्र में अगर आजाब हो या होता है या होने वाला है, आजाब में मुब्तला है, या आग से हो या मार से हो या कोई भी तकलीफ में अगर मुब्तला रहे या तकलीफ
آ رہا ہے اگر کوئی طالب علم جسے آپ کھانا کھلاتے ہیں 1 ٹائم نہیں 2 ٹائم نہیں بلکہ 3 ٹائم کھانا کھلاتے ہیں وہی طالب علم اگر اسی قبرستان سے گزر جائے دعا نہ کرے سلام نہ کرے صرف گزر جائے وہ بچہ جو مدرسے میں قرآن شریف پڑھتے ہیں جو تلاوتیں کرتے ہیں جو اما پارا پڑھتے ہیں جو قاعدہ پڑھتے ہیں یعنی کہ جو طالب علم جو ماں کو چھوڑ کر آئے